මොඩල් කෙනෙක් දිහා බලන්න අපි හැමෝම ආසයි. එයාගේ පර්සනල් වගේම ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිෆ් එක ගැනත් අපි ගොඩාක් උනන්දු වෙනවා. නමුත් හොඳ මොඩල් කෙනෙක් නිකම්ම බිහි වෙන්නේ නැහැ. හાર્ඩ් වර්ක්, ඩෙඩිකේෂන් වගේම ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳ පර්සනැලිටි එකක් වගේම cheerful, energetic ඒ වගේම focused character එකක් තියෙන්න ඕනේ. posture එක, outer appearance එක, body language එක ගොඩක් බලපානවා. ඉදිරියේදී අපි බලමු මේ ගුණාංග කොහොමද අපි ප්‍රගුණ කරගන්නේ කියලා. එකතු වෙන්න අද මොඩල් කතා එක්ක. මොඩල් කතා with Rozanne. හොඳ අධ්‍යයනයක් අවබෝධයක් ඇතුව ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එකතු වුණාම දීර්ඝ කාලයක් රඳා පවතිනවා. මොඩල් ටොක් තුලින් අද ඩැනියෙල් එවැනි මොඩල් කෙනෙක්. අපි හැම සුමානෙම මොඩල් ටොක් සෙග්මන්ට් එකෙන් මොඩල්ස් වලට කතා කරනවා. නමුත් අද ඇවිල්ලා ඉන්න මොඩල් දක්ෂ ඒ වගේම කාලයක්ම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ජනප්‍රිය වෙලා හිටපු මොඩල් කෙනෙක්. ඩැනියෙල්. හැම උදෑසනක්ම ප්‍රබෝධවත්ව ඉන්න අක්ෂත හර්බල් ටී හකුරුත් සමග පානය කරන්න. මුණ දැක්කහම අපි හැමෝම දන්නවා මේ මොඩල් කෙනෙක් හැටියට කොච්චර කල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හිටියද කියලා. Danny, tell me, you have been in the industry for the past 19 years. It's a long time to survive as a model, especially to survive at your level. How has been the experience? Well, it's not been an easy run, I must say, because a lot of people think that because my uncle is Brian or my mom's uncle was Kirti Sri Karnaratna that my experience somehow would be different, but no, it hasn't been. It's been hard. I had to establish and make a name for myself, and once I did it, of course then the ride was easier, much easier, because then people knew who I was, they knew what to expect of me, and then it's not like every other job. It's not something that you can just get into and then get to the top. You have to work hard. And I had to work very hard to get to where I am today. And I think if you have the right dedication and you put in the right amount of work, you can make it. Yes, I guess in your case, you had to really show people that you are capable of what Correct. you are. Yes. Let's talk about your pageant days. You won a couple of pageants. Yes. And you represented Sri Lanka in the Miss category and also in the model category. Yes, yeah. So what's your experience like in that? Well, the pageants have actually been a life-changing experience for me. I mean, it's not something that you can explain to somebody. You have to actually experience it. And the person who goes into the pageant is not the same person that comes out of it. So, I mean, really, I represented Sri Lanka at 5 different pageants. And all 5 were just amazing. I mean, it changed me as a person. And I think it also, today I am the person I am because of all of those experiences that I had to go through. And I'm very thankful for them. Now, a lot of people think, especially the newcomers, that you can just do a photo shoot or maybe a commercial and become a model. But I'm sure that you can say something about it. How much of hard work you have to put into to become a model. So like you're saying, it's true. A lot of people think that they can just do one shoot and then one ramp show and then they are a model, but that's not it. I mean, you have to look at it in the long run, how long you want to be in the industry for, how consistent do you want your career to be. It can just be a one-off thing where you just come, do a couple of shoots and they say, but that doesn't make you a model and that does not give you the right to call yourself a model. So don't do that. Because a lot of people nowadays, you see that somebody asks them, what do they do? And they're like, oh, I'm a model. But then they've really not done anything that a model would do, just one photo shoot for someone or a friend or something, and no, that's not a model. This is actually a career and we take our careers very seriously. So if you are going to come into our industry, I would say you have to take it very seriously too, out of respect to the industry.
Evo White Whitening Body Lotion. To be at the professional level, you have to do a lot of maintenance, especially to your outer look. How do you maintain yourself? Well, I have actually, like I always say, I've been very lucky that I have good genes, good metabolism. But otherwise, yes, you have to maintain yourself because every day there are newcomers coming into the industry and there's a lot of competition now. So if you want to stay at the top and if you want to do your best and if you want to be your best or be seen as your best, then you have to be dedicated. You have to be on point all the time. There are no breaks. There isn't like, okay, I'm just going to not bother for a while and then come back in because someone's always watching you and you always want to be your best. So yes, you have to dedicate a lot into being a model. How do you keep yourself updated? Because you've been in the industry for quite some time now and whatever you have learned at that time is not applicable today. How do you keep yourself updated? Well, actually for me, I think you just need to keep learning. It's a learning in progress. So it's not, I can't just say that this is what I did when I started off and then go on with the same thing. So now there are newer things, newer trends, I mean there are so many new things. Every day you learn something. And it can be maybe at a shoot, it can be at a show. There's every day something to learn. So all I would say is keep an open mind and try to adapt and then take in all of that, and then build with it. Instead of trying to be on a one track saying, no, this is what I have been taught or this is what I thought it should be. It's not like that. Everything's always changing, so we just need to know how to shift with it. I know a lot of girls want to be you as a model. So give us some advice. Give all those girls a piece of advice. I would just say be true to yourself and just do whatever that makes you happy because in the career path that I have chosen has made me very happy and my job has not seemed like a job for 19 years. It's been more of something that I love to do. I love being on the runway or I love being at a shoot. So if you love what you do, then you're not going to treat it as a job. You're going to do it with all your heart and give all of it, give everything that you have and then just enjoy it while you can. It was very tough to get you on my show, but thank you for coming and I have a small Thank you for having me. token of appreciation from Glow. Evo White Whitening Body Lotion. Jojoba අඩංගුයි. ඒ වගේම සමට අහිතකර කිසිම දෙයක් මෙහි නැහැ. මුළු දවස පුරාම නැවුම් සුවඳකින් ආකර්ෂණයක් ඇති කරයි. මේ සතියේ ෆැෂන් ට්‍රෙන්ඩ් එක මොනොක්‍රෝම් ෆැෂන් කලර්ස්. මොනොක්‍රෝම් කියන වචනයෙන් අපි දන්නවා මොකක්ද මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා. මොනෝ කියන්නේ තනි නැත්නම් එකක් කියන තේරුම. ක්‍රෝම් කියන්නේ පාටට. එතකොට තනි පාටකින් හැදුන ෆැෂන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි මොනොක්‍රෝම් කියලා කියන්නේ. මොනොක්‍රෝම් අවුට්ෆිට් එකක් කියන්නේ එකම පාටකින් මුළු අවුට්ෆිට් එකම ස්ටයිල් කරන එකට. එකම පාට වුණාට මෙය ඒ පාටින් විවිධ ෂේඩ්ස් වෙන්න පුළුවන්. මොනොක්‍රොමික් ලුක්ස් ඉතාම ජනප්‍රිය සෙලිබ්‍රිටීස්ලා අතර. දැන් හැමෝම තමන්ගේ මාස්ක් එක පවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකෙන් අඳින්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මොනොක්‍රෝම් හුඟක්ම නියුට්‍රල් කලර්ස් වලින් අඳින අවුට්ෆිට්ස්. නමුත් US වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් වගේ නැත්තම් හිලරි ක්ලින්ටන් වගේ තද දම් පැහැයෙන් යුත් මොනොක්‍රෝම් අවුට්ෆිට්ස් පැළඳ සිටීම අපිට දකින්නට පුළුවන්. තමන්ගේ පර්සනැලිටි එක අනුව පාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. බලන්න මේ ඕෂන් බ්ලූ මොනොක්‍රොමික් ලුක් එක. මාස්ක්, ග්ලව්ස් පවා ඒ පාටින් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ලුක් එකේදී අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අපිට හරියට ගැලපෙන පාට මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඕනෑවට වඩා ඇක්සසරයිස් කරන්න හොඳ නෑ. අවුට්ෆිට් එක බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ. මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක මිනිමලිස්ටික් ලුක් එක තමයි වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අවම ඇක්සසරීස් භාවිතා කරලා සිම්පල් ලුක් එකක් මේන්ටේන් කරන එකට. මොනොක්‍රොමික් අවුට්ෆිට්ස් ලස්සන සොලිඩ් කලර් ෂේඩ්ස් වලින් නිම වුණු අවුට්ෆිට්ස්. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී ප්‍රින්ට්ස් කම්බයින් කරනවා. මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ තරමක් උසින් අඩු අයට කියලා මම හිතනවා. මොකද තනි පාටකින් අපේ උස තවත් වැඩි කරන බවක් පෙන්눔 කරනවා. ඕනෑම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කරන්න කලින් බලන්න ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එක Tamanට ගැලපෙනවද කියලා. අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් තියෙනවා නම්
අපේ කමෙන්ට් බායකේ අපිත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඉදිරියේදී අපි ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න. අද ගයිඩන් ගුරුව තුලින් වෙනස්ම චරිතයක් අඳුරගමු කවුද කියලා. Evo White perfumed body lotion. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් වලට අනුකූලව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව නිෂ්පාදනය කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණයට සමට ගැලපෙන පරිදි 100% ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක්. අද ගයිඩින් ගුරු සෙග්මන්ට් එකට පොඩ්ඩක් ජනප්‍රිය විශේෂයෙන්ම සෝෂල් මීඩියා වල ජනප්‍රිය කැරක්ටර් කෙනෙක් ගෙන්න හිතුණා මට. කපිල රස්නායක. කවුද කපිල රස්නායක කියන්නේ? කපිල රස්නායක කියන්නේ ඕ බේබි ඔක්සිජන්. අර එහෙම කියලා වීඩියෝ කරලා ආපු කෙනෙක්. නමුත් මම සාමාන්‍ය ඉතින් මිනිස්සෙක් ගමේ ඉඳලා නගරයට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ තමන්ගේ එක දක්ෂතා තුලින් ඉතින් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ අද වෙනකොට ඉතින් එක එක දේවල් කරගෙන ඉන්නවා. කොතනින්ද මම පටන් ගන්න ඕනේ? රොසාන්නද කියන්න ඕනේ මම Rozanne. ඉස්සර ටීවී එකේ බලනවා ඕගොල්ලෝ ඉන්නවානේ ටීවී එකේ. ඉතින් අපි ගම්වල ඉද්දි බලනවා. ඉතින් ඉස්සර ඉතින් ඕගොල්ලෝ ලෙජන්ඩ්ලා ඇත්තටම. ඔව්. දැන් අපි මේ අපිව ගෙන්නන්න ඕනේ ඔයාලව මෙතෙන්ට ගෙන්නලා. හරි. ඕකේ කපිල රස්නායක ගැන කතා කරන්න. හරි. කපිල රස්නායක ගමක ඉඳන් හැදිලා වෙලා ඊට පස්සේ ඉගෙනගෙන ඩිග්‍රී දෙක විතර කරලා ඉතින් මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සමාජ විද්‍යාව සෝෂල් වර්ක් එකයි මම ඔය ගොඩක් සමාජ වැඩත් එක්ක ඉන්නේ. ඊට අමතරව සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක ඉතින් එන්න පෙළඹුණේ මම ආසයි නේචර් එකට පරිසරයට. ඉතින් ඒකින්ද මට වුණා ඒ පණිවිඩ දෙන්න වෙනස් විදිහකින් නිකන් ඕ බේබි ඔක්සිජන් ඕ බේබි වෝටර්. මොකද අපි හැමදෙස්සම බේබි කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට. ඇයි අපිට බේබි කෙනෙක් කියලා හඳුන්වන්න බැරි අපේ පරිසරය? ඒකත් එක තමන් ඒකට ජොයින් වෙන්නේ. ඉතින් මම අද වෙනකොට මම විශ්වවිද්‍යාල දේශන කරන ලෙක්චර් කෙනෙක් හැටියට විසිටින් ලෙක්චර් කෙනෙක් හැටියට ඊට අමතරව ජාතික සහ අන්තර්ජාතික වශයෙන් මම පුහුණු කරුවෙක්. ජෙන්ඩර් ඇක්ටිවිස්ට් කෙනෙක් විදියට, හියුමන් රයිට් ඇක්ටිවිස්ට් කෙනෙක් විදියටත් වැඩ කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පිරිමින්ගේ තියෙන සුන්දරත්වය එළියට ගේන්න. ඒ කියන්නේ රළු පිරිමි අපිට එපා. අපිට ඕනේ ආදරණීය පිරිමි, ආදරණීය තාත්තලා, ආදරණීය අම්මලා, ආදරෙන් සලකන කට්ටිය. අන්න එහෙම කට්ටිය ගෙන්නන්න තමයි පිරිමිත් එක්ක විශේෂයෙන් වැඩ කරනවා ලෝක මට්ටමේ. ඊට අමතරව මම ඉතින් ඔය රංගපානවා. මම මේ මෙඩිටේෂන් ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා, යෝගා මම කරනවා. ඉතින් මම ටීචර් කෙනෙක් නෙමෙයි, නමුත් මම කරනවා. ඊට අමතරව මම දැනට International Fund for Agriculture Development කියලා තියෙනවා, IFAD කියලා. ඒකේ ලංකාවේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා Small Holder Agribusiness Partnership Program කියලා. ඒක attached to Ministry of Agriculture, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය. ඒක ජෙන්ඩර් කන්සල්ටන්ට් විදියට මගේ කන්සල්ටේෂන් එක දක්වනවා. ඉතින් ඒක අවසාන වශයෙන් මම කියන්න සෝරි මේ මොකද මමත්වයට කියනවා නෙමෙයි ඊගෝ එකට නෙමෙයි ආපු ඉඳලා. මගේ සංවිධානයේ Voices of Humans අපි වීඩියෝ ඩොකියුමන්ටරිස් කරනවා, ඇනිමේෂන්ස් හදනවා, ඒ වගේම තියටර් නාට්‍ය, ඒ වගේම ආර්ට් බේස්ඩ් ටූල්ස් මේ කලාව භාවිතා කරලා සමාජ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරන ප්‍රොඩක්ට්ස්, වීඩියෝස් ඒවා ඩෙවලොප් කරන ආයතනයක් මගේ තියෙනවා. ඒකෙන් අපි මේ දවස්වල වැඩ ටිකක් කරන් යන ඔය සමාජ ප්‍රශ්න පිළිබඳව. ඔව්. ඕකේ වැඩි වුණා. ඔව් මං හිතන්නේ මම දැකපු සීරියස්ම කපිල තමයි ඒ. ඇයි මේ මම සීරියස් නෑ. දැන් කට්ටිය කියනවා කපිල be serious. ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙම කියයි. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් ඉස්සරහට එද්දී ඒ වගේ අභියෝග එනවා. ඒ මොකද මේ දැන් මං උදාහරණයක් මේ ඉරිලා. දැන් ඉස්සර මේ වඳින්න බයයි. හැබැයි දැන් මේ ගලවගෙන ඉන්න එක තමයි මගේ සංස්කෘතිය. ඒ කියන්නේ අපි බයයි ගලව ගන්න. අපි කැමති ඇඳගෙන ඉන්න. අනිත් කට්ටියට අන්දන්න. හරිද? අපි වගේම අන්දන්න තමයි කැමති. හැබැයි කවුරු හරි ගලවගෙන ඉන්නොත් අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. සමාජය කෑවා. ඔයාලා මොකද්ද මේ සමාජය කරන ඔහොම දින්නේ ගෑල් ළමයි, ඔහොම දින්නේ පිරිමි ළමයි, ඔහොම කොණ්ඩේ වවනවද? පොන්නේක් වගේ මොකෝ. ඔහොම කියලා මට කියනවා. ඉතින් අපි අද වෙනකොට LGBTIQ rights ගැන මම වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ gay, lesbian, bisexual, transgender, human rights ගැන වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔය හැම අයිතිවාසිකයක් ගැන වැඩ කරනවා. දැන් ඉතින් සමනලයා කිව්වත්, නච්චියා කිව්වත්, කපිල කිව්වත්, කපිල ගෑණි වගේ කිව්වත්, කපිල ගහක් කිව්වත්, කපිල මලක් කිව්වත් මොකක් කිව්වත් ඒක දැන් දැනෙන්නේ නැහැ එච්චරම. ඒ තරම් ඒක අර ඇවිල්ලා අන්න මේක. ඉමු. දැන් වෛරස් එක එන්නේ ඩෝස් දෙක තුනක්ම ගහලා. අම්බාන්ට දිගටම ගහපු ඉන්නේ. එතකොට කපිල කොහොමද මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් හැටියට නැත්නම් මොටිවේෂනල් ස්පීකර් කෙනෙක් හැටියට යමු උනේ? ඇයි ඒ පැත්තට යන්න හිතුනේ? ඒක ආවා නිකන් ඇඟෙන්න. ඒ කියන්නේ මට
දැන් මේ ටෝක් ෂෝ එක කරද්දි මට මෙහෙම කරන්න අමාරුයි. මට ඕනේ ඒක මගේ හැටි. ඉතින් ඒ කමන්නේ නැහනේ. නේද? කමන්නේ නැහැ. ඔයා වෙන්න. ඔව්. එතකොට මං ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් හැටියට ආවේ මට පොඩි කාලේ ඉඳන් පොඩි අමාරුවක් තිබ්බ පොඩි ජනප්‍රිය වීමේ ආශාවක් ඇත්තටම කිව්වොත්. ඉතින් අයියා කියලා තියෙනවා ලොකු දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ මොනවා හරි දෙයක් ළඟ තියාගත්තොත් නැත්තම් මේ. ඔව් මම දැකලා දිනවා වෝටර්මෙලන් එකක් ඉඹිනවා. ගොම පාගනවා. ඔව් ගොම ඔව් නෑ ඒ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කියන එක ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම තිබ්බා මට යම්කිසි මගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් නැතුව හිටියේ. ප්ලැට්ෆෝම් එකක් නැතුව හිටියේ මං හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෙදරත් කියනවා මම මෙහෙම චාරයක් නෑ සින්දු කියනවා හැමතැනම නටනවා ගායනවා එහෙම කැරක්ටර් එකකට තමයි ආවේ. ඊට පස්සේ සමාජයට ආවට පස්සේ තමයි කියන්න පටන් ගත්තේ ඉතින් ඔයා මේ පොඩක් පිළිවෙලට ඉන්න ඕනේ. ඔයා දැන් වැදගත් කෙනෙක්. ඔයා දැන් ලෙක්චර්ස් කරනවා. ඔය ජෝක් කරන්න එපා. ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නේද? ඒ මොකද රොසානා හැමතිස්සෙම අපි බලන්නේ ඒකට පර්සෙප්ෂන් එක හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ බොක්ස් එකට ඒගොල්ලන්ව ඇතුළට අරන් තියාගන්න. ඔව් රෝඩ්රස් ට්‍රැවලර්ස් කියන බුක් එක මේ ළඟදී මම කියුවා. ඒකේ කියනවා අපි ටෙරිටරි හදා ගන්නවා සයිකොලොජිකලි. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේක තමයි මගේ හරි. ඒතර මම දන්නේ කනුව තමයි මම ලෝකය දකින්නේ. ඒතර වෙන කෙනෙක් දන්නේ කනුව තමයි එයා ලෝකය දකින්නේ. මේ දෙක අතර දුවන්ද සටනක් ඇති වෙනවා අපි ඩිබේට් කරද්දි වාද විවාද කරද්දි. අපි ඒතර තමයි කියන්නේ ඔයා වැරදි. ඔයා කොහොමද හරි? ඔයා වැරදි මම කියන එක හරි. හැබැයි දෙදෙනාම හරි වැරදි නෑ. දෙදෙනාම සාපේක්ෂයි. ඒගොල්ලෝන්ගේ තියෙන ඒකට කියනවා සමාජ විද්‍යාවේ හර්මෙනොටික්ස්. ඒ කියන්නේ හර්මෙනොටික්ස් කියන්නේ මේ හියුමන් කියන එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ මානවයා සියලුම සමාජ දේවල් මේ පැතිකඩ බලන්නේ. මේ අද අපිව රෙකෝඩ් කරන මේ කැමරා ආදරණීය සොයුරා පවා ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ඒගොල්ලෝගේ විෂයපතේට අනුව. ඒගොල්ලන්ට මේ දැන් පේන්නේ ඇන්ගල්. හැබැයි මට දැන් ඔයාව දකිද්දි පේන්නේ කලාත්මක එකක්. පොඩි කලර්ස් රේඛා. ඒ කියන්නේ පොඩි ඒ ආර්ට් එක තමයි මට එන්නේ. හැබැයි තව දෙකකට එන්න පුළුවන් දැන් ෆැෂන්. ලස්සන ඩ්‍රෙස් එකක්. ඒ මොකද එයාගේ පැත්ත. ડોක්ටර් කෙනෙක් අදාවනම් කියන්න පුළුවන් මේ ඔයා පොඩ්ඩක් අයිබ්‍රෝස් හදනවා නම් ඊළඟ පාර මෙහෙම හද. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි. මම නිකන් කියන්නේ. ඒ කෙනාගේ දන්න දැනුම අනුව තමයි ලෝකය දකින්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ක්‍රිටිසිසම් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කියන රෝල් එකෙත් මට ඔය වගේ දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි සතුටුයි කියන්නේ දැන් සමහර කට්ටිය ටෙක්ස්ට් කරනවා කපිලයි මට ඔයා වගේ වෙන්න ඕනේ. කපිල කොහොමද ඔච්චර ෆ්‍රී ඉන්නේ? කපිල ඔයා ඕන කෙනෙක් එක්ක ඕන තරාතිරම කෙනෙක් එක්ක ඔයාට ඕන විදිහට කතා කරන්න මූ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඇත්තට මට මේ ඇක්සෙප්ටන්ස් එක ඒ මාව පිළිගැනීම මිනිහෙකුට ලැබුණොත් එයා ලෝකයක් දකිනවා. පිළිගැනීම නැති වුණොත් එහෙම එයා ජීවිතේ හානි කරගන්න පෙළවෙනවා සමහරලාට. සියදිවි හානි කරගන්න වෙලා. මොකද පිළිගැනීමක් නැතිකම. ඉච්ඡා බංගත්තේ ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන්. ඉතින් අද මාව පිළිගත්තට බොහොම ස්තුතියි. රොසෑනට. කිව්වත් වගේ කපිල ඔයා වගේ වෙන්න කැමති අය ගොඩාක් මම දැකලා තියෙනවා දැන්. ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් ක්වික් ඇඩ්වයිස් එක. ක්වික් ඇඩ්වයිස් එක තමයි ධනාත්මක සිතුවිලි නිතරම තියාගන්න. කිසි වෙලාවක ඍණාත්මක සිතුවිලි මුදාහරින්න එපා. මොකද මේ සිතුවිලි වලින් තමයි ලෝකයක් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ග්‍රැටිටියුඩ් එක කෘතඥ පූර්වක වෙන්න හැමදේම ලැබුණ දෙයක් ගැන කම්ප්ලේන් කරන්න එපා. කම්පෙයාර් කරන්න කට්ටියක් එක හැබැයි don't underestimate yourself. සමහර කට්ටිය නෝනේ කම්පෙයාර් කරන්න එපා කියලා නෑ කම්පෙයාර් කරන්න. ඔය දියුණු වෙන්න අනිත් කට්ටියට වඩා එහෙම කියලා වඩා කියන්නේ ඊගෝ එකෙන් නෙමෙයි. ගුණාත්මකව දියුණු වෙන්න. හැබැයි ඒ ගාමම තියාගන්න හැම කෙනෙකුටම ස්තුතිපූර්වක වෙන්න, රෙස්පෙක්ට් කරන්න, ගරුත්වය තියාගන්න. සහ ඔයා විශ්වාස කරන ඔයාට ඔයා වෙන්න පුළුවන් ය කියන එක. එතකොට විවිධ බාධකේ ඒව තමයි තමන්ව ඉමුන් සිස්ටම් එක හදලා කිව්වා වගේ පුෂ්ටිමත් කරන්නේ. ඒකෙන් ඉස්සරහට යන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ කිසි වෙලාවක තමන්ව අන්ඩර්ස්ටිමේට් කරගන්න එපා කිසිම සාධකයක් නිසා. ඔව් be the best version of yourself. Yes. Yes. බොහොම ස්තුතියි කපිල මගේ මේ සෙග්මන්ට් එකට එකතු වුණාට. බොහොම ස්තුතියි මට ආරාධනය කරාට. ප්‍රංශේ ස්පින් කන්ට්‍රෝල් ආයතනයෙන් සායනිකව සහතික කරලා තියෙනවා ග්ලෝ සම සඳහාම සුවිශේෂී වූ අතිරේකයක් කියලා. දිදුලන සමකට ග්ලෝ සම සඳහා වූ පරිපූර්ණ පෝෂණ සත්කාරය. Dare to dream fresh face එක. බලමු කවුද කියලා.
අදත් අපි ෆ්‍රෙෂ් ෆේස් එකක් එක්ක Dare to Dream segment එක පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් අද ෆ්‍රෙෂ් ෆේස් එක සචි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇවිල්ලා කොච්චර කාලද දැන්? ඇත්තටම මම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇවිල්ලා එච්චර ලොකු කාලයක් නෑ. අතන කිව්වොත් හරිම අලුත්. ඉතින් මම හිතනවා මේ ෆීල්ඩ් එකේ ලොකු ගමනක් යන්න හොඳ දේවල් කරන්න ඉස්සරහට හිතාගෙන ඉන්නවා. ඔව් අපි බලමු සචි කොහොමද පෝස් කරන්නේ කොහොමද කැමරාවට මුහුණ දෙන්නේ කියලා. මොන වගේ ෆීලිං එකක්ද තියෙන්නේ? කියන්නේ මේ ඔයා පිටින් දැකපු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් දැන් තියෙන්නේ? ඇත්තටම මම එනකොට හිතේ ෆීල්ඩ් එකේ ඇත්තටම දෙයක් නැහැ එච්චර ලොකුට ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒත් මට හිතුණා ඉස්සෙල්ලාම හරි ගයිඩන්ස් එකක් යටතේ මේක ඉගෙනගෙන ෆීල්ඩ් එකට යන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම IAB ආයතනයේ මේ වෙනකොට මොඩලින් කෝස් එකක් ෆලෝ අප් කරනවා. ඒක ෆලෝ කරනකොට මට තේරෙනවා මොඩලින් අපි හිතාගෙන හිටපු දේ නෙමෙයි. ඒක ලොකු කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. හරි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් තියෙන්න ඕනේ. ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මොඩලින් ගැන. පිටින් අපි දකින දේම නෙමෙයි. ඒකේ ඇතුලින් ගොඩක් දෙයක් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඔව් ප්‍රොෆෙෂනල් මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න ගොඩාක් කැපවීම කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ටෙක්නික්ස් හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. වගේම ස්ටයිල් එකත් ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ලොකු ගමනක් යන්න හැකියාව තියනවා කියලා පේනවා. මොනවාද ඉදිරි බලාපොරොත්තු? ඉදිරියට මම හිතාගෙන ඉන්නේ ෆීල්ඩ් එකේ හරි දේ සහ වැරදි දේ මොකක්ද කියලා හොඳට අඳුනගෙන හරි මාර්ගේ යන ගමන් හොඳ තැනකට යන්න, කට්ටියට මතක හිටින විදිහේ තැනකට යන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඔව් ඒ බලාපොරොත්තු ඒ විදිහටම ඉෂ්ට වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ග්ලෝ වෙතින් පුංචි තිල්නයක්. දිනකට ග්ලෝ කැප්සියුල් දෙකකින් සමට අවශ්‍ය පෝෂණය වගේම ආරක්ෂාවත් අපිට ලබා දෙනවා. මේ අපි හුඟක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කාලයක්. තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් සතුවේ. පුළුවන් තරම් ගමන් බිමන් අඩු කළා නිරෝගීව ඉන්න උත්සාහ කරන්න. ලබන සුමානි මම එනකල් බොහොමත්ම පරිස්සමෙන් ඉන්න.